السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 11 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 10 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مفت کی ریوڑی کہنے والے ملک کے غدار ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے اس تبصرے کے لیے نشانہ بنایا ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو ووٹ کے لیے مفت تحفہ دینے کے ریوڑی کلچر سے متعلق بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق سوموار کو اس سلسلے میں اروند کیجریوال نے کہا کہ جو لوگ عام شہریوں کے لیے دی جانے والی فلاحی اسکیموں کو مفت کی ریوڑی کہتے ہیں وہ ملک کے غدار ہیں۔ کیجریوال نے مزید کہا کہ وہ یعنی بی جے پی والے سرکاری پیسے کا استعمال کر کے بچوں کو مفت تعلیم نہیں دینا چاہتے، جبکہ یہ رقم اسی کے لیے ہے۔ یہ بی جے پی والے ان چند لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں جو پیسوں سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ لوگ عام آدمی کے ذریعے استعمال کی جانے والی روزمرہ کی ضروری چیزوں پر بھی جی ایس ٹی بڑھا چکے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ غریب جیتا ہے یا مرتا ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ وہ لوگ جو مفت اسکیموں پر سوال اٹھاتے ہیں اور انہیں حکومت کے ریونیو میں نقصان کی بنیادی وجہ بتاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ذریعے لیے گئے کروڑوں کے قرض کو بٹے کھاتے میں ڈال چکے ہیں اور اپنے دوستوں کا 10 لاکھ کروڑ کا قرض معاف کر چکے ہیں۔ ان کے دوست عوام کا پیسہ لے کر ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ اس سے حکومت کی تجوری پر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن غریب شہریوں کے لیے اسکیمیں انہیں متاثر کر رہی ہیں۔ اروند کیجریوال نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی حکومت اپنے دوستوں کے نجی فائدے کے لیے کروڑوں کے قرض معاف نہیں کرتی۔ کیجریوال کا یہ بھی کہنا تھا کہ 130 کروڑ لوگوں کی طرف سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر بچے کو، چاہے وہ غریب خاندان سے ہو یا امیر خاندان سے، اسے مفت تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ ہر شہری کو مفت بجلی دی جائے اور ہر گھر کو 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے تک سبسڈی دی جائے۔ جو لوگ اسے فری اسکیم اور مفت کی ریوڑی کہتے ہیں انہیں اس ملک کا غدار قرار دیا جانا چاہیے۔ اروند کیجریوال کے اس بیان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں اپنی رائے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ داعش سے تعلق کے الزام میں اعظم گڑھ سے مسلم نوجوان گرفتار۔ اتر پردیش اے ٹی ایس نے اعظم گڑھ سے مبینہ طور پر داعش کے ایک مشتبہ ساتھی صباح الدین اعظمی کو گرفتار کیا ہے۔ الزام ہے کہ صباح الدین اعظمی یوم آزادی کے موقع پر دھماکے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مبارک پور اعظم گڑھ کا رہنے والا صباح الدین اعظمی داعش کے بھرتی کرنے والے سے براہ راست رابطے میں تھا۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ سیاست کی آڑ میں ملزمان اپنی تنظیم بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ دی کوئن کی خبر کے مطابق اتر پردیش پولیس نے ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یو پی اے ٹی ایس کو ایک پارٹنر ایجنسی سے اطلاع ملی تھی کہ املو مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ذریعے داعش کے نظریے سے متاثر ہے۔ پولیس نے دعوے میں مزید کہا کہ وہ واٹس ایپ اور مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے جہادی نظریے کو فروغ دے رہا تھا اور دوسروں کو کالعدم دہشت گرد تنظیم داعش میں شامل ہونے کی ترغیب دیتا تھا۔ پولیس نے پریس نوٹ میں مزید بتایا کہ ملزم کو پوچھ تاچھ کے لیے اے ٹی ایس ہیڈ کوارٹر لایا گیا، جہاں انکوائری اور موبائل ڈیٹا سرچ کرنے پر شواہد ملے کہ صباح الدین اعظمی بقول پولیس الصقر میڈیا نامی ٹیلی گرام چینل سے وابستہ تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اس چینل پر مسلمان نوجوانوں کو داعش اور جہاد کے لیے برین واش کیا جا رہا تھا۔ نتیش کمار نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ عہدے کا حلف لیا، تیجسوی یادو بھی دوسری بار بنے نائب وزیر اعلیٰ۔ نتیش کمار نے 8ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے لیا ہے، جبکہ تیجسوی یادو نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ اس موقع پر رابڑی دیوی اور جیتن رام مانجھی سمیت بہار کے کئی اہم لیڈران موجود رہے۔ بی جے پی سے الگ ہونے کے بعد جے ڈی یو کے سربراہ نتیش کمار نے 7 پارٹیوں کے مہا گٹھ بندھن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، جس میں تیجسوی یادو کی آر جے ڈی اور کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیاں شامل ہیں۔ نتیش کمار نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لینے کے فوری بعد بی جے پی پر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اپوزیشن ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نتیش کمار نے بغیر نام لیے وزیر اعظم پر بھی نشانہ لگایا۔ نتیش کمار نے کہا کہ جو 2014 میں آئے تھے وہ 2024 میں رہیں گے تب نہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم رہیں یا نہ رہیں وہ 2024 میں نہیں رہیں گے۔ نتیش کمار نے کہا کہ میں اپوزیشن سے 2024 کے لیے متحد ہونے کی اپیل کرتا ہوں۔ وزیر اعظم
आज़म के ओहदे के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं ऐसे ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं। दूसरी जानिब नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने की वजह से बीजेपी लीडरान पर सख्तातारी हो गया है। हैरान परेशान बीजेपी लीडरान पटना में रियासती बीजेपी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर और महागठबंधन में शामिल होकर उन्हें धोखा दिया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने को मैंडेट की तौहीन करार देते हुए बुध को एक रोजा धरने का एहतिमाम किया। इसमें पार्टी के तमाम सीनियर लीडर हिस्सा ले रहे हैं। 2 मुस्लिम नौजवानों पर श्री राम सेना के मेंबरों का चाकुओं से हमला। रियासत कर्नाटक के गदक तालुके के मलासमुद्रा गांव में मुहर्रम के जुलूस के दौरान तौसीफ और मुश्ताक नामी 2 मुस्लिम नौजवानों पर श्री राम सेना के अरकान ने मुबैना वहशियाना हमला किया और चाकुओं से वार किया। वाज़ेह रहे कि श्री राम सेना एक हिंदू शिद्दत पसंद ग्रुप है जिसकी बुनियाद हिंदू इंतहा पसंद प्रमोद मिथालक ने रखी थी, जो अपनी मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर के लिए जाने जाते हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों में हाथापाई हुई, जिसमें श्री राम सेना के सोमेश गोडी ने तौसीफ पर चाकू से हमला किया। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और इनका इलाज किया जा रहा है। शदीद जख्मी होने के बाइस तौसीफ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एसपी शिव प्रकाश देवराजू ने कहा कि तरजीह तौसीफ का इलाज करना है जो शदीद जख्मी हैं। हमले में शामिल 2 अफराद को इस वाक़े के सिलसिले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि हमले की सही वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। जमीयत उलमाए हिंद की अर्जी पर आज फिर समाअत करेगी सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद समेत यूपी के मुतअद्दिद शहरों में होने वाले तशद्दुद के बाद योगी हुकूमत की जानिब से मुल्जिमान की मुबैना गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोज़र के जरिए की गई कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर समाअत करने जा रही है। जमीयत की अर्जी में कहा गया है कि यूपी हुकूमत दानिस्ता तौर पर मुसलमानों के खिलाफ यकतरफा तौर पर कार्रवाई कर रही है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इससे कबल 13 जुलाई को समाअत की थी, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद ने बुलडोज़र के जरिए की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी करने की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी करने से तो इनकार कर दिया था, ताहम इस मामले में तमाम फरीकों से जवाब दाखिल करने को कहा गया था। इस मामले में हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि कानूनी तौर पर की जा रही इस कार्रवाई को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट जब समाअत करेगी तो हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसके जवाब में जमीयत उलमाए हिंद के वकील दुष्यंत दुबे ने कहा था कि हो सकता है कि गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम की गई हो। हमारा एतराज़ इस बात पर है कि ये कार्रवाई सभी पर क्यों नहीं होती। दिल्ली का सेंग फॉर्म गैर कानूनी है, 50 साल से इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसके बाद अदालत ने समाअत के लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी थी और तमाम फरीकों से 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा था। क्या भारत सस्ते चीनी मोबाइल फ़ोन की फ़रोख्त पर रोक लगा रहा है? ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि मोदी हुकूमत भारत में मुल्की कंपनियों के लिए मुसाबकत के मौके पैदा करने की खातिर 12,000 रुपये से कम कीमत वाले चीनी मोबाइल फ़ोन्स की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि भारत ने चीनी कंपनियों के हवाले से सख्त इक़दामात का सिलसिला शुरू कर रखा है और सस्ते चीनी मोबाइल फ़ोन्स की फ़रोख्त पर रोक इसी का हिस्सा होगा। इस फैसले का मकसद स्मार्टफोन्स बनाने वाली लावा और माइक्रोमैक्स जैसी भारतीय कंपनियों को फ़रोग़ देना है, जबकि शाओमी जैसी चीनी कंपनियों को नुकसान पहुंचाना है। ब्लूमबर्ग ने यह भी लिखा कि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि भारत सस्ते चीनी मोबाइल फ़ोन्स की फ़रोख्त पर पाबंदी के हवाले से बाज़ाब्ता किसी पॉलिसी का ऐलान करेगा या फिर गैर रस्मी तरीके से चीनी स्मार्टफोन की कंपनियों के भारत में कारोबार को महदूद करने की कोशिश की जाएगी। उधर एक दूसरी खबर में एक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने बुजुर्ग शहरियों को ट्रेनों के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास के किरायों में रियायत देने पर गौर करने का मशवरा दिया है। कमेटी ने कहा है कि तकरीबन 2.5 साल कबल कोरोना वबा के दौरान बुजुर्ग शहरियों के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरों में ख़त्म की गई रियायतों पर दोबारा नज़रसानी की जानी चाहिए। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975
तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।